والجنة للمؤمنين والنار للعاصين وللكافرين. اللهم صل على محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ضعف البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ منتہا مقامہ قاب قوسین مطلوبہ المطلوب مقصودہ المقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغرابین رحمتا للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالقین محب الفقراء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین حضرات، اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے ذہن میں گفتگو کی جائے، یہ بتانا بہتر سمجھتا ہوں کہ مجلس کی کامیابی دونوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی. اور یہ ناممکن ہے کہ سننے والے راضی ہو، پڑھنے والا راضی نہ ہو، اور پڑھنے والا راضی ہو اور سننے والے راضی نہ ہو. تو بھائی دونوں کا راضی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے فاطمہ زہرا خوش ہو. تو آپ آئے ہیں اس فرش عذاب پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال حسین ابن علی کا پرسہ دینے کے لیے، ان کا چہرو منانے کے لیے. خدا کی قسم امام حسین بقائے زندگی ہے. اگر امام حسین نہ ہوتے تو آج جو یہ کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے یہ چلتا ہوا نظر نہ آتا. آج جو احترام ہے، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں کا احترام، بڑوں کا احترام ہے، ماں بہنوں کا احترام، یہ سب عطائے امام حسین علیہ السلام ہے. خدا کی قسم یزید نے تو یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ ہر کنڈیشن میں دین محمد مصطفیٰ کو ختم کر دینا ہے. تباہ کرنا چاہتا تھا، مٹانا چاہتا تھا، برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن حسین جیسی شخصیت نے یزید کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. یعنی امام حسین نے صرف اپنے آپ کو مقید نہیں کیا، اپنے آپ کو مقید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی یزید جیسا تمہارے سامنے ٹکرائے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی بیعت نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کا اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کا لحاظ نہ کرو. تو عزیزان محترم، اسی لیے یہ عطائے حسین ہے اور آپ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے. اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے انتخاب کیا، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ نحل. اور اس سورہ نحل میں کی آیت کا نمبر ہے 89. اس آیت کریمہ میں خلاق کائنات، مالک ارض و سما، رحمان خدا، رحیم خدا، خالق خدا، مالک خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. میرے حبیب قیامت کے دن تم دیکھنا ہم ہر قوم پر ان کے نبیوں کو گواہ لائیں گے. وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ. اور حبیب ہم تجھے ان نبیوں پر گواہ لائیں گے. عزیزان محترم، یعنی آپ آدم سے لے کر
जनाब ईसा तक का मुताला कर लीजिए। आदम अपनी कौम के गवाह है, नूह अपने कौम के गवाह है, इब्राहिम अपने कौम के गवाह है, यहया अपने कौम के गवाह है, जकरिया अपनी कौम के गवाह है, मूसा अपनी कौम के गवाह है, ईसा अपनी कौम के गवाह है। लेकिन मेरा नबी जो है ये तमाम नबियों का गवाह है। सलवात पढ़े बाज़ मोहतरम, मुझे तो मालूम है, खुदा आपको सलामत रखे, आप पर रहमत नाजिल फरमाए, आप पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, बहक़ आले मोहम्मद आपकी तमाम ने हाजात पूरी फरमाए। खुदा की कसम, आप जैसे मोमिनीन आले मोहम्मद के चाहने वाले इस फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, तुम्हारा मर्तबा ये है कि जब जिक्र आले मोहम्मद होता है तो आसमान से फरिश्ते पूछा करते हैं, मालिक ये ज़मीन पर क्या हो रहा है? कहा ये हुसैन का जिक्र हो रहा है। तो इमाम फरमाते हैं, मेरा मासूम इमाम फरमाता है, फरिश्ते अल्लाह से सवाल करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि मालिक इजाज़त है कि हम फर्श पर चले जाएं, अर्शे फर्श पर जाकर वहाँ में हुसैन को सुन ले, मजलिस हुसैन को सुन ले। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जाओ फरिश्तों जाओ। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है, खुदा की कसम आप अपने घर वापस चले जाते हो, लेकिन फरिश्ते सवाल करते हैं, माबूद हम तेरी तरफ पलट कर आ जाएं। तो वहदहू ला शरीक कहता है, मेरी तरफ पलट कर आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें फर्श पर ही रहना है। कहा माबूद करें तो क्या करें? कहा हुसैन का गम मनाने वालों पर के लिए इस्तग़फ़ार करें, हुसैन का गम मनाने वालों के लिए दुआएं करें। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हुसैन के आज़ादारों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार करो। तो ये है आप लोगों का मर्तबा। तो आयत का तर्जुमा आपने समाज फरमा रहे हैं, व यौमा नबसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जैना बिका शहीदन अला हुलाए। हबीब क़यामत के दिन तुम देखना, हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह लाएंगे और उन नबियों पर हम तुझे गवाह लाएंगे। व नज़्ज़लना अलैकल किताब, और हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया है, तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। व हुदन, ये किताब हिदायत है, व रहमतन, ये किताब रहमत है, व बुशरा, और ये किताब खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान खुशखबरी भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मैं कहा माबूद हमने सुन लिया, ये कुरान हादी है, रहमत है, खुशखबरी है, मुसलमानों के लिए है, लेकिन मालिक इतना बता दे, तूने इस किताब को कब नाजिल किया, कहाँ नाजिल किया, कैसे नाजिल किया? कहा कुरान पढ़ो, शहर रमजान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल कुरान, हमने इसको रमजान के महीने में नाजिल किया। अच्छा माबूद रमजान में कौन सी ऐसी रात थी, जब तूने कौन सा दिन था जब तूने इस किताब को नाजिल किया? कहा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो, इन्ना अंज़लना हो फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया। मालिक अच्छा तूने इस किताब को शब कद्र में नाजिल किया, कब नाजिल किया? रमजान के महीने में नाजिल किया। मालिक मेरे खालिक ए वहदहू ला शरीक, अच्छा ये बता दे इस किताब को तूने कहाँ नाजिल किया? कहा नज़लत रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने जिब्राइल के जरिए से इस कुरान को अपने हबीब के दिल पर उतारा, अपने हबीब के, अपने नबी के, अपने मोहम्मद के, अपने मुस्तफ़ा के, अपने ताहा के, अपने यासीन के, अपने मुज़म्मिल के, अपने मुदस्सिर के दिल पर हमने इस कुरान को उतारा है। कहा मालिक तूने इस कुरान को अपने हबीब के दिल पर उतारा, लेकिन मालिक एक सवाल का जवाब और दे दे, ए वहदहू ला शरीक, ए खालिक, ए मेरे मालिक, इस कुरान की पावर क्या है, इस कुरान की ताकत क्या है, इस कुरान की कुव्वत क्या है? हर शय की कुव्वत होती है, इंसानों की कुव्वत होती है, भाई अज़ीज़ान मोहतरम जानवरों की अलग अलग कुव्वतें हैं, लेकिन ये तो तेरी मोतबर किताब है, इसकी कुव्वत बता। कहा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। लो अंज़लना सूरह हश्र, कुरान मजीद का 59वां सूरा, और इस सूरे में मालिक कायनात ने खिताब फरमाया, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरे कुरान की पावर ये है कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाजिल करें
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے، پہاڑ اس قرآن کی قوت کو اٹھا نہ سکے، اس قرآن کے وزن کو برداشت نہ کر سکے، اس قرآن کو اپنے اوپر اس کا وزن برداشت نہ کر سکے. یہ ہے میرے قرآن کی پاور، یہ ہے میرے قرآن کی طاقت، یہ ہے میرے قرآن کا وزن کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. تو بھائی پہاڑ ہے ابات قدم کی علامت، مبنی نہ زلزلوں میں پھسلے، نہ ڈگمگائے، نہ اپنا مقام چھوڑے. لیکن قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو ہم مجھے کہنے دیجئے، جو قرآن اتنے مضبوط قرآن کو، اتنے محکم قرآن کو جب اتنا مضبوط پہاڑ نہ اٹھا سکا، اس قرآن کے لیے اللہ نے میرے نبی کے دل کو رحل بنایا. تو بھائی جس نبی کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہوگا. خدا کی قسم، میں نے تو سلوات پڑھے ایک آواز بلند. تو یہ وہ نبی ہے جس کے دل کی طاقت یہ ہے، جس کے دل کی پاور یہ ہے، جس کے دل کی قوت یہ ہے کہ اگر جس وزن کو پہاڑ اٹھانے سے انکار کرے اس کو محمد اٹھائے. اچھا تو بھائی عزیزان محترم، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے تو قرآن پڑھ کر آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ قرآن آیا ہے تدبر و تفکر کرنے کے لیے، نہ کہ گھروں میں سجا کے رکھنے کے لیے. عزیزان محترم، قرآن پڑھا کیجئے، کیونکہ یہ قرآن پیغام لے کر آیا ہے. جب میں ہی تو میرا مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یہ قرآن معتبر کتاب ہے، یہ کتاب مقدس کتاب، یہ کلام الہیہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. کیونکہ عزیزان محترم، اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے اور اس سے پہلے والی کتابیں جو رد کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے اور تدبر کیا جائے تو تفکر کیا جائے تو سورہ مائدہ کی آیت بڑھ کر آواز دیتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. توریت نور نہیں ہے، توریت ہادی نہیں ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے. لیکن قرآن خود ہادی ہے، خود نور ہے. پہچانے اس قرآن کو جس کے لیے پروردگار عالم اپنے نبی سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. وَہُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ، اور یہ کلام الہیہ جو ہے یہ خوشخبری ہے. للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. میں کہا مالک سن لیا، قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، ہر شے کا کھلا بیان ہے. تو کتاب آئی ہے نبی پر، کتاب آئی ہے نبی پر، کتاب نازل ہوئی ہے نبی کے دل پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ نبی میں ہے کہ نہیں، جو نبی میں ہے وہ قرآن میں ہے کہ نہیں. اگر نبی میں ہے تو قرآن میں نہیں تو وہ کتاب اللہ نہیں. جو قرآن میں ہے وہ نبی میں نہیں تو وہ نبی اللہ نہیں. اب قرآن نے علامت دی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. نبی کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہر شے کا علم تجھے دے دیا. تو میرا نبی قرآن کی ایک صفت میں قرآن کے برابر دوسری صفت وَہُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے. تو نبی کے لیے کہا انک لتہدی علی صراط مستقیم. محمد اگر قرآن ہدایت ہے تو تو ہدایت کا رستہ دکھانے والا ہے. توجہ فرمائیے میرے مولائیوں، تو ہدایت کا رستہ دکھانے والا ہے. اچھا پھر کہا کہ وہ رحمتاً، اور یہ کتاب رحمت ہے. نبی کے لیے کیا کہا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमत लिल आलमीन, अगर कुरान रहमत है तो रसूल आलमीन के लिए रहमत है। फिर नबी ने फरमाया कि यह कुरान अल्लाह कह रहा है खुशखबरी है, तो 3 अलामतों में मेरा नबी कुरान के बराबर है कि नहीं। अब चौथी अलामत वह बुशरा, ये किताब खुशखबरी है लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। तो क्या सूरह अहज़ाब की वो आयत भूल गए जिसमें मालिक कायनात इंसानियत को झंझोड़ते हुए इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। भाई अगर कुरान खुशखबरी है तो मेरे हबीब तू खुशखबरी सुनाने वाला है। तो चारों अलामतें जो कुरान में है वो नबी में है कि नहीं, जो नबी में है वो कुरान में है कि नहीं। तो अब ये समझिए, अगर नबी को छोड़कर कोई किताब को काफी समझने लगे, नबी को छोड़कर अगर कोई किताब को काफी समझने लगे, क्यों मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है इस किताब के बारे में। देखिए तन्हा जो है दीन किताब नहीं है, दीन के लिए हादी का होना जरूरी है। तवज्जो फरमाइए, हादी का होना दीन के लिए जरूरी है, तन्हा कुरान दीन नहीं है। इंसान किताब खुदा को दीन समझ रहा है बगैर हादी के। भाई अज़ीज़ान मोहतरम, हादी का होना ज़रूरी है, हिदायत करने वाले का होना ज़रूरी है। इसीलिए तो नबी ने किसी मुकाम पर किसी से किताब के लिए कहा था, कलम कागज़ के लिए कहा था, है ये। और लेकिन लोगों ने कहा उसको ना किताब अल्लाह, हमें तो अल्लाह की किताब काफ़ी है। तवज्जो फरमाइए मेरे मौलाइयों, लेकिन ये किताब बगैर वारिसी किताब के काफी नहीं हो सकती। मालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सारी हमद उस खुदा के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और किताब में कोई कमी नहीं रखी, किताब में कोई कमी नहीं रखी। तवज्जो फरमा रहे हैं। फिर कुरान में नबी की तरह मुखातिब होकर अल्लाह ने कहा, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन तवीला फ़ला ताक़िलून, यह है मेरा नबी, इसने पूरी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी है। इसके किरदार में कोई लग़्ज़िश हो अरे साबित। 1400 बरस गुजर गए, न आज तक किताब का जवाब आया, न साहिब किताब का जवाब आया। तो किताब और साहिब किताब दोनों का होना बेहद जरूरी है, तभी दीन बनता है। जब तक साहिब किताब किताब को न समझाए तो इंसान को कैसे पता चले कि नमाज का हुक्म क्या है, रोजे का हुक्म क्या है, हज कैसे करना चाहिए, अम्र बिल मारूफ कैसे करना चाहिए, नहीं अनिल मुनकर कैसे करना चाहिए, मगरिब की 3, ज़ोहर की 4, असर की 4, इशा की 4 कैसे पढ़नी चाहिए। ये कुरान नहीं बताएगा, ये वारिस कुरान बताएगा, ये नबी बताएगा। नबी की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने किताब को भेजा। तवज्जो फरमा रहे हैं, सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। तो किताब और साहिब किताब जो है दीन को तश्कील देते हैं, दीन को आगे बढ़ाते हैं। तन्हा किताब को दीन समझने वाला हमेशा गुमराहियत में मुब्तला रहेगा, क्योंकि किताब के साथ साहिब किताब का होना ज़रूरी है। इसीलिए मालिक कायनात ने किताब और साहिब किताब को दोनों को मिलाकर दीन बनाया है। और दीन बनाने के बाद कुरान में आवाज़ दी, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़तरल्लाहिल्लज़ी फ़तरन्नास अलैहा तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मेरा दीन सीधा है, मेरा दीन मजबूत है। खुदा की कसम कुरान सुना रहा हूँ मेरे मौलाइयों, मेरा दीन सीधा है, मेरा दीन मजबूत है। अल्लाह का दीन सीधा मजबूत। फिर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक जो दीन है फकत इस्लाम है। अच्छा, अल्लाह अपने दीन के कसीदे पढ़ रहा है। मेरा दीन सीधा है, मेरा दीन क़य्यिम है, मेरा दीन मजबूत है, मेरा दीन फकत है तो इस्लाम है। फिर कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लहुद्दीनु वासिबन, सूरह बकर, वल्लहुद्दीनु वासिबन अफ़ग़ैरल्लाह लहू तत्तकून। मेरा दीन वासिब है, मुस्तकिल रहने वाला दीन है, बाकी रहने वाला दीन है। वाओ अलिफ स्वाद बे, वासिब यानी ऐसा मजबूत दीन जो टूटे से भी ना टूटे।
ایسا مضبوط دین ہے میرا، ایسا محکم دین ہے میرا جو ٹوٹے سے بھی نہ ٹوٹے، تو میں کہوں گا پروردگار دین مضبوط، ایسا مضبوط جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ تو میرے مالک اگر دین مضبوط ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے تو کوئی ایسا تو دے جو اس کتاب کا وارث، محافظ وارث قیامت تک باقی رہے، ایسا تو دے جو اس کتاب کا وارث۔ اچھا دیکھیے، قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ سہیل بھائی توجہ فرمائیے، مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی تمام امیدیں بھرائیں۔ آل محمد کے دروازے پر جو آیا کبھی خالی واپس نہیں گیا ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا دین۔ تو پروردگار عالم یا تو اس قرآن کو محمد وصال کر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یا نبی اللہ آپ تو چلے گئے، لیکن اب یہ تو بتائیے اگر ہمیں کوئی مسئلہ در پیش آئے، کتاب ہے قیامت تک باقی رہنے والی، تو مالک اے وحدہ لا شریک ہمیں یہ بتا دے، محمد کو تو نے اپنے پاس واپس بلا لیا اور بلانے کے بعد اے خالق کتاب کو دنیا میں چھوڑ دیا اور کتاب کے لیے تو نے یہ مہر لگا دی کہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اے وحدہ لا شریک، اے خلاق کائنات، اے مالک ارض و سما، اے میرا وحدہ لا شریک، اس کتاب کو رہنا ہے قیامت تک باقی۔ تو اس کتاب میں اگر ہم سوال کریں، اے کتاب زمانہ چینج ہو رہا ہے، دنیا عجیب عجیب مسئلے لے کر آتی ہے، آیت اللہ کے پاس یہ حلال یہ نہیں، یہ حرام کہ نہیں، پروردگار عالم آج بڑے بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، ہمیں حل چاہیے ہے، کیونکہ جب ہم اس سے سوال، پروردگار کتاب تیری باقی رہنے والی ہے قیامت تک، حاجی کو تو نے بلا لیا ہے محمد مصطفیٰ کو، تو کچھ ایسے تو دے جو اس کتاب کو ناطق کر کے بیان کرے۔ تو قرآن نے آواز دی، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، مت گھبراؤ، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ بھائی توجہ نہیں فرما رہے ہیں، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ ہے تو وارث کتاب، اگر علی مصطفیٰ وارث کتاب، حسن مصطفیٰ وارث کتاب، حسین مصطفیٰ وارث کتاب، زین العابدین مصطفیٰ وارث کتاب، محمد باقر مصطفیٰ وارث کتاب، جعفر صادق مصطفیٰ وارث کتاب، موسیٰ کاظم مصطفیٰ وارث کتاب، علی رضا مصطفیٰ وارث کتاب۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں میرے سامنے، پوری توجہ فرمائیے گا۔ حسن مصطفیٰ وارث کتاب، محمد مصطفیٰ وارث کتاب، اور بھئی میرا چھٹا امام مصطفیٰ وارث کتاب، موسیٰ کاظم مصطفیٰ وارث کتاب، علی رضا مصطفیٰ وارث کتاب، محمد تقی مصطفیٰ وارث کتاب، علی نقی مصطفیٰ وارث کتاب، حسن عسکری مصطفیٰ وارث کتاب، میرا مہدی دی مصطفیٰ وارث کتاب۔ اب قرآن نے آواز دی، وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔ خدا کی قسم پاکستان کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ اور ایسے علاقے کا مجمع ہے جو علی کے اوپر، علی کے نام پر اپنی سانسیں قربان کر دے، اپنی جان قربان کر دے۔ تو جملہ تو ہدیہ کروں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اس خون کے اندر کتنا علی سمایا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، بڑی آسانی سے میرے جملے کو آپ لے گئے۔ میں نے کہا وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔ تو بھائی اب انہیں رضی اللہ نہ کہنا، علیہ السلام کہنا، رضی اللہ عنہ اس کے لیے کہا جاتا ہے نہ معلوم اللہ راضی ہوا کہ نہیں، یہ تو وہ ہے جو مرضی لے کر بیٹھے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تو وہ ہے جو مرضی لے کر، تو دین مضبوط، دین محکم، دین۔ اب قرآن سنیں، قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ بڑھ کر آواز دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے، چنا ہوا، پسندیدہ، بہترین، عمدہ، اعلیٰ۔ بھائی اور آسان کر کے کہوں، مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثل نہ ہو،
अल्लाह का दीन वो है मुस्तफा। अब भी नहीं समझे, बड़ा आसानी से ले गए। मुस्तफा उसको कहते हैं जिसकी कोई मिस्ल ना हो, तो दीन है मुस्तफा और वारिसे किताब है 14। दीन भी मुस्तफा, वारिसे किताब भी मुस्तफा। न कोई दीन के मिस, न वारिसे किताब के मिस। न कोई दीन के मिसल है, कोई दीन इस जैसा दीन नहीं है। तो अब और आसान करके बताऊं, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुस्तफा बनाया है। ये कौन सा सूरा है? सूरह बकरा। और अब सूरह नूर, कुरान मजीद का 24वां सूरा। और इस 24वें सूरे में अल्लाह के कायनात ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना व ला युमक्किनन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा। सूरह बकर में कहा कि दीन मुस्तफा है, तो सूरह नूर में कहा दीन मुर्तजा है। क्या कहने? दीन मुर्तजा। अब और अपने छोटे भाइयों को समझाने के लिए जुमला हदिया कर दूं कि अगर सूरह बकर में कहा दीन मोहम्मद है, तो सूरह नूर में कहा दीन अली है। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने सूरह एराफ में, कुरान मजीद का 7वां सूरा है, और इस सूरे की 157वीं आयत में मालिक कायनात ने इसीलिए तो बताया है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसराहुमुल अगलाल लती फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊहु नूरल्लज़ी उनज़िला माहू। ये मेरा मोहम्मद है, इसका इत्तबा करो। बहुत शॉर्ट करके तर्जुमा कर रहा हूँ। इसकी इज्जत करो, इसकी मदद करो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। खालिक वादा कर रहा है, इसके हलाल को हलाल मानो, इसके हराम को हलाल मानो, इसके अम्र बिल मारूफ को अम्र बिल मारूफ मानो, इसके नही अनिल मुनकर को नही अनिल मुनकर मानो। तवज्जो फरमा रहे हैं, कहा कि इसकी इज्जत करो, इसका एहतराम करो, इसकी मदद करो, लेकिन उस नूर का इसका इत्तबा करो, लेकिन इसके साथ साथ उस नूर का भी इत्तबा करो जो मोहम्मद के साथ साथ आया है। इसीलिए तो रसूल ने फरमाया, अना अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो ये दीन कितना मजबूत है, कितना मुहकम है, कितना आला है कि परवरदिगार आलम ने इसके सिफात बयान किए हैं कि ये मेरा वो दीन है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। ये वो दीन है जिसकी निशानियां मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये मजबूत है, ये मुहकम है, ये सीधा है, इसमें कोई कजी नहीं। हनीफ के मैनी सीधा, जिसमें कोई टेढ़पन ना हो। मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताइए, ये दीन वो है जिसके लिए अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि मेरा दीन वो दीन है जिसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई कजावट नहीं है, वो दीन है ये मेरा। तो सही बताइए, जब दीन सीधा है तो ये कैसे मुमकिन है वारिसे दीन टेढ़े हो जाए? तो भाई दीन भी सीधा है, वारिसे दीन भी सीधे होने चाहिए। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। दीगर सलावत। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, मैं बयान कर रहा था कि इन्हें अलैहिस्सलाम कहना, रज़ीउल्लाह अन्हु ना कहना, क्योंकि ये वो हैं जो मर्ज़ी इलाही लेकर बैठे हैं। आपका अज़ीज़ान मुहतरम, ये मर्ज़ी इलाही लेकर बैठे हैं, मर्ज़ी इलाही है। कुरान इनका कसीदा पढ़ते हुए नजर आता है, वमा तशऊना इल्ला यशाअल्लाह। ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, और जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। ये तो वो है। अच्छा,
یہ مرضی لے کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے خود قرآن پڑھ کر آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ نفسوں میں سے کچھ نفس ایسے ہیں جس کو اللہ نے نفیس فرمایا، اور نفیس فرمانے کے بعد اس کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ مرضی کے بدلے میں۔ کیا کہنے، واہ واہ، نفس خریدا گیا مرضی کے بدلے میں۔ مرضی کے بدلے میں، واہ۔ اچھا، یہ نفس خریدا کب گیا؟ یہ نفس خریدا گیا رات کے ٹائم، کیا کہنے، شب میں۔ واہ واہ، اب شریعت بھی دیکھیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، شب میں، واہ واہ، شب میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ رات کو خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، دلیل بھی کتنی پیاری ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ رات کو لائٹ کی روشنی میں جنس کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی، واہ واہ، جنس کی چیز کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی، اس لیے مکروہ ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تو شریعت بھیجے، تو دین بھیجے، تو نماز بھیجے، تو روزہ بھیجے، تو حج بھیجے، تو امر بالمعروف بھیجے، تو نہی عن المنکر بھیجے، ہر شے تیری طرف سے آئے، تیری شریعت، تو ہی کہے کہ رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے اور تو ہی خرید لے، واہ واہ، اور تو ہی خرید لے، کہا کہ تو ہی خرید لے، تو بھائی اب کیا کرو گے؟ بکنے والا نور ہے، خریدنے والا بصیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بصیر ہے، وہ خرید رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ بنتا ہے، اس ٹائم کوئی کرنسی تو موجود تھی نہیں ہے، کرنسی موجود نہیں تھی، ہزاروں سال پہلے آپ چلے جائیے تو اس ٹائم یہ سسٹم تھا کہ میرے پاس کپڑا ہے، آپ کے پاس آٹا ہے، مجھے آٹے کی ضرورت ہے اور آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، تو میں اس کی مقدار کے برابر کپڑا دے دیتا تھا اور اس کی مقدار کے برابر آٹا لے لیتا تھا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ میں کپڑا کم لے لوں، آٹا زیادہ دے دوں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بالکل ناممکن والی بات ہے کہ میں کپڑا زیادہ دوں، آٹا کم لوں۔ اور بھیا یہ سیدھی سی بات ہے، دینے والا بھی کم نہیں دے گا، لے گا۔ تو ضروری یہ ہے کپڑا اور آٹا مقدار کے برابر ہو، کیا کہنے، تبھی لین دین ہو سکتا ہے۔ نفس اور مرضی اگر برابر نہ ہوتی، خریدنے والا خریدتا کیسے، بکنے والا بکتا کیسے؟ واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، خدا کی واہ قسم، واہ ہمارے واہ، حسن نیازی صاحب مولا انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ہمارا پورا عشرہ سنا ہے مولا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اور ہمارا زیادہ آیتوں کا سلسلہ ہی زیادہ رہا، قبلہ موجود ہے کہ مجلسوں میں آیتوں کا تسلسل زیادہ رہا ہے ہمیشہ پورے عشرے میں، اور گواہی بھی دیں گے انشاءاللہ، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے نیازی صاحب۔ تو پروردگار عالم تو خریدے رات میں تو تیرا دین مضبوط ہے، محکم ہے، اعلیٰ ہے، پسندیدہ ہے، ایسا دین کہ اس کے بدلے مقابل کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اتنا اعلیٰ، اتنا محکم، اتنا بہترین دین۔ تو میرے معبود اس دین کا انتظام کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں، ہم نے اس کے وارث چھوڑے ہیں۔ اچھا میرے معبود، تو نے اس دین کا وارث چھوڑا ہے؟ کہا ہاں وارث چھوڑے ہیں، کیونکہ ہماری کتاب جب تک رہے گی وارث کتاب موجود رہے گا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی تمہیں مسئلہ درپیش آئے تو ہمارے وارث سے کے سامنے اس مسئلے کو رکھو۔ جب تک غیبت صغریٰ کا نظام رہا اور امام کے جو 4 نائب تھے امام زمانہ کے موجود رہے تو سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا علماء میری حجت ہیں، ان سے رجوع کرو، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں پروردگار عالم نے وارث دیے ہیں اور ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے۔ جب ظہور فرمائے گا وہ وارث تو عدل اور انصاف سے کائنات کو بھر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ لیکن یہ وجہ نہیں ہم تصور کر سکتے،
یہ ہم دھیان نہیں کر سکتے کہ وحدہ لا شریک کا دیا ہوا وارث ہم سے منحرف ہے، ہمیں دیکھتا نہیں، بلکہ ہمارے ہر اعمال اس کی نظر کے سامنے ہیں، ہمارے ہر اعمال اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ آئیے علماء قدیم کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی بڑے عالم نے کسی مسئلے میں کوئی وہ کر دیا ہے تو غیب سے امام نے آ کر اس کی تائید کر دی، اس کو صحیح کر دیا۔ اگر امام نہ ہوتے تو یہ تائید نہ ہوتی۔ یہ واقعات آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن آئیے آپ جہاں سے بھی پکاریں گے امام آپ کی مدد کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیوں عزیزان محترم، یہ فرش عزا پر آ کر آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آل محمد کو پکار رہے ہیں، اما آپ ان کی بات کرتے ہیں، یہ تو پردہ غیب میں ہے، ہمارے تو 14 آج بھی زندہ ہیں، جب انہیں بلاتے ہیں تب یہ نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا وہ نبی، آئیے اس پر آ کر دعا مانگیے، ہر دعا اس پر مستجاب ہو جاتی ہے، ہر دعا اس پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، صرف آپ ہی دعا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہر شے ان کے وسیلے سے دعا مانگتی ہے جنہیں ان کی معرفت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آدم نے آواز دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پروردگار غلطی ہو گئی، مغفرت فرما دے، اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آدم نے آواز دی، نوح نے آواز دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک اس روح زمین سے ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے۔ آدم نے مانگا، نوح نے مانگا، ابراہیم نے آواز دی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار دکھلا دے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آدم نے آواز دی، نوح نے آواز دی، ابراہیم نے آواز دی، موسیٰ نے آواز دی، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار میری زبان کی گدھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرا، میرے لیے ایک وزیر بنا دے، من اہلی میرے خاندان سے ہے، نام ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے۔ توجہ فرمائیے میرے مولائیو، مانگا، آدم نے مانگا، نوح نے مانگا، ابراہیم نے مانگا، موسیٰ نے مانگا، عیسیٰ نے آواز دی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، مالک آسمان سے کھانا نازل کر دے۔ ہر نبی مانگ رہا ہے، ہر نبی مانگ رہا ہے۔ آدم مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نوح مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابراہیم مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، موسیٰ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عیسیٰ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یحییٰ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر نبی مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میرا اللہ محمد سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، حبیب مانگ میں دوں گا، حبیب مانگ میں دوں گا۔ کہا پروردگار عالم، میں کہوں گا میرے وحدہ لا شریک، آدم کو ضرورت تھی آدم نے مانگ لیا، نوح کو ضرورت تھی نوح نے مانگ لیا، ابراہیم کو ضرورت تھی ابراہیم نے مانگ لیا، موسیٰ کو ضرورت تھی موسیٰ نے مانگ لیا، عیسیٰ کو ضرورت تھی عیسیٰ نے مانگ لیا، یحییٰ کو ضرورت تھی یحییٰ نے مانگ لیا، زکریا کو ضرورت تھی زکریا نے مانگ لیا، عزیزان محترم ذوالکفل کو ضرورت تھی ذوالکفل نے مانگ لیا۔ پروردگار جس کو ضرورت تھی اس نے مانگ لیا، یہ تو محمد سے کیوں کہہ رہا ہے حبیب مانگ؟ بھئی جب نبی کو ضرورت ہوگی وحدہ لا شریک مانگ لے گا تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے، جب محمد کو ضرورت ہوگی وحدہ لا شریک تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے مانگے گا۔ وحدہ لا شریک تو عطا کر دینا کا یہی بتلانا چاہتا ہوں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا وہ پیارا نبی ہے، یہ میرا وہ بہترین نبی ہے، یہ میرا وہ اعلیٰ نبی ہے جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ تو وہ محمد جو اپنی مرضی سے دعا نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پر چھوڑ کر چلا؟ کیا دین کو تمہاری مرضی پر، بھائی صلوات پڑھے بابا میں بلند، کیا دین کو تمہاری مرضی پر چھوڑ کر چلا جائے گا؟ نہیں، کوئی وارث چھوڑ کر جائے گا، کسی کو خون کے میدان میں بلند کر کے بتائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہی ہے وارث دین۔ میرا نبی فرما رہا ہے، اللہ مخاطب ہے نبی سے، مانگ حبیب۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا کل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار مجھ پر رحم فرما، بہترین رحم فرمانے والا تو ہے خالق۔ کہا
हबीब मांग। कहा क्या मांगूं? कहा कहो रब्बे ज़िदनी इल्मन व फ़हमन, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। नबी मांग रहे हैं, अल्लाह मंगवा रहा है। कहा कि मांग हबीब। मैं कहूँगा परवरदिगार, हर नबी को एक एक दुआ की ज़रूरत थी, मांगता चला गया। मेरे माबूद तू तो दुआ पे दुआ मंगवा रहा है। परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कहा हबीब मांग। कहा क्या मांगूं? कहा मांग रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांग परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे, सच्चाई के साथ निकाल दे। है मक्के से निकलने की दुआ, मदीने में दाखिल होने की दुआ। परवरदिगार बना दे, मेरे लिए बना दे। क्या बना दे? नसीरन, मददगार, मिल्लत उनका वहदुल्ला शरीक, नसीर दे मगर अपने पास से दे, अपने पास से दे। मैं कहूँगा मोहम्मद आप भी नाम ले दीजिए ना। जब मूसा जैसी शख्सियत नाम लेती हुई नजर आ रही है, आपको नाम लेने में क्या हर्ज है? आप तो आला हैं, अफजल हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के हबीब हैं। अल्लाह आपकी बात को नहीं टालेगा। का यही बतलाना है कि वजीर लेना है तो मूसा को, अगर मुझे नसीर लेना है तो मुझे नसीर लेना है अल्लाह के पास से, अल्लाह के पास से। मैं अपनी कोई डिमांड नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला को दे दे, फला को दे दे, फला को दे दे। नहीं, परवरदिगार मददगार चाहिए है, लेकिन तुझसे चाहिए है। तू इंतखाब करेगा, तू चुनेगा, क्योंकि तूने वारिस किताब चुने हैं तो वारिस दीन, वारिस मदद भी तू ही चुनेगा। मेरे वाहदहू ला शरीक। एक सलवात पढ़े बाबा से बोले तू ही इंतखाब करेगा वहदहू ला शरीक। मैं अपनी तरफ से कोई सिफारिश नहीं करूंगा। कहा अच्छा, मैं कहूंगा ए मोहम्मद ए मुस्तफ़ा, ये तो देखिए ईसा नबी हैं जो अपना बतला रहे हैं, कह रहे हैं सूरह तहा में वहिन तगा काला रब्बी इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरी ज़बान की गुद्दियों को खोल सके। वजल बना दे ली मेरे लिए वजीरन, एक वजीर, मिन अहली मेरे ख़ानदान से। रिश्ता भी बता रहे हैं, मेरा भाई है। नाम भी बताते हुए नजर आते हैं कि हारून नाम है मेरे भाई का। कितना तारुफ करा रहे हैं, लेकिन ये मोहम्मद का प्यारा, मोहम्मद का दुलारा नाम नहीं ले रहा है, न रिश्ता बता रहा है। का इंतखाब तू करेगा, इंतखाब तेरा होगा। वाह वाह वाह। मददगार मुझे चाहिए है। परवरदिगार आलम, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, फिर से तवज्जो फरमाइए। मददगार मांग रहे हैं मोहम्मद, किससे? अल्लाह से। तो मोहम्मद मददगार मांग रहे हैं अल्लाह से। इतनी बात तय हो गई, गैरुल्लाह से मदद लेना हुक्म खुदा भी है, सुन्नत रसूल भी है। वाह वाह वाह। बात तय हो गई ना। मांग रहे हैं और रिश्ता भी नहीं बता रहे हैं। का रिश्ता तू तेरे ऊपर, परवरदिगार तू जिसे मुखातिब करे, तू जिसे चाहे, तेरी मर्जी। मुझे तो सिर्फ मददगार चाहिए है। अब समझ में आया, अब समझ में आया। मूसा का वजीर आया है, उसके खानदान से, नाम है हारून, रिश्ता है, मेरा भाई है। अब समझ में आया मौलाए कायनात खाने काबा में पैदा क्यों हुए, क्या वजह थी। यही वजह थी। मोहम्मद बतलाना ये चाहते थे, मूसा का नज़ीर उसके खानदान से आया है, मूसा का वजीर उसके खानदान से आया है, मेरा नसीर अल्लाह के पास से आया है। जब अल्लाह के पास से आया है तो हमारे घर में ना आए, अल्लाह के घर में आए। बाबा से बुलंद इसीलिए वाकयात नजर आते हैं। यही वजह है, ये अकलौता वाकया नहीं है कि मौलाए कायनात सिर्फ काबे में पैदा हुए, बल्कि दूसरी अलामत भी है जो जंग ओहद है। इसमें मौलाए कायनात की तलवार टूटी है, और टूटी हुई उसी पीरियड में 365 तलवारें टूटी हैं अली के हाथ में। और अली क्या करते थे? दुश्मन पर वार करते थे, तलवार टूट जाती थी, वार करते थे, तलवार टूट जाती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब 365वीं तलवार टूट गई है ना, तो आए हैं रसूल के पास, कहा या नबी अल्लाह तलवार टूट गई। और रसूल ने उस तलवार को के बारे में नाके पर है, लेकिन खामोश, खामोश है। और उससे पहले एक सहाबी की तलवार टूटी थी,
रसूल ने खजूर की टहनी उठाकर दे दी थी और यहाँ टूटी है अली की तलवार। अब क्या करें? रसूल दे दीजिए खजूर की टहनी, अली के हाथ में दीजिए, लेकिन खामोश है। फरिश्ता आ गया जुल्फ़कार लेकर, कसीदा पढ़ता हुआ, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक। मौला आप लोगों को सलामत रखे। शहजादी आपको तलवार लाकर रसूल को दी, कहा अपने जानशीन को दे दे, अपने वसी को दे दे, अपने खलीफा को दे दे, अपने भाई को दे दे। तलवार को लिया, अली के हाथ में दे दिया। अब यहाँ मोहसिन नकवी कहते हैं, जो कि बड़े शहीद मोहसिन नकवी बयान करते हैं कि मौलाए कायनात ने तलवार को हाथ में लिया और लेने के बाद देखा, और देखने के बाद कहा टूटेगी तो नहीं। तलवार ने कहा या अली, न छूटूंगी न टूटूंगी। अब तारीख लिखती है मौलाए कायनात ने पहला वार किया, फिजाओं में 1200 सर उड़े, फिर दूसरा वार किया, 1200 सर फिर उड़े, तीसरा वार किया, फिर 1200 सर फिजाओं में उड़े। इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन की तरफ आकर तलवार से मुखातिब हुआ, कहा मुझे जानती नहीं, मेरे नाम से बड़े बड़े सुरमा कांपते हैं। मैं आसमान पर मुझे इस्राइल कहते हैं, जमीन पर मुझे मौत का फरिश्ता कहते हैं। जिस गली से गुजर जाता हूँ, किसी को यतीम, किसी को मस्कीन, किसी को असीर बना देता हूँ। एक मर्तबा जुल्फ़कार ने इसको देखकर कहा, खामोश, इस कदर भी ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरे मातहत अदब से कलाम कर। वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर, वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर। चल हट, मुझे न रोक, उधर अपना काम कर। क्यों जलजले बपा न करूं कायनात में, आई हूँ पहली बार यदुल्लाह के हाथ। खुदा की कसम, ये तलवार जिसके लिए जितने भी मुझे अशार आते हैं आपको बयान कर देता हूँ कि दस्ते अली में आके मचलती थी जुल्फ़कार, शोला सितमगरों पे उगलती थी जुल्फ़कार, नस्लों को देख देख के चलती थी जुल्फ़कार, मैदान में अपना रंग बदलती थी जुल्फ़कार। उन्वान थी जो अहले वफा के सुकून का, धब्बा नहीं था उस पे गरीबों के खून का। घर में अली का आई थी ईमान की तरह, उतरी थी आसमान से कुरान की तरह, शामिल थी अहले बैत में सलमान की तरह, दुश्मन पे थी निगहबान की तरह। यह है वो जुल्फ़कार। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो जुल्फ़कार है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो जब इसका लहू धोया करती थी। ये जितना अशार याद है बयान कर देता हूँ कि रातों को उठ के धोती थी जब फातिमा लहू, अस्मत की बारगाह में फिर हो के बावजू करती थी बिनते पैगंबर से गुफ्तगू। मैंने अली ने आज ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे को मारा, ऐसे को मारा है, करती थी बिनते पैगंबर से गुफ्तगू। इस्मत की बारगाह में लब खोलने लगी, फौलाद की जुबान थी मगर बोलने लगी। अज़ीज़ान मोहतरम, जितना अशार याद थे बयान कर दिए। तो यह है, ये तलवार आना इस बात की दलील है कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। काबे में पैदा होना इस बात की दलील है, ये नसीर मोहम्मद है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और बेटा है किसका? जनाब अबू तालिब का, जिसके लिए शायर लोगों ने बड़े फतवे लगाए हैं, बड़े फतवात लगाए हैं कि भाई नऊज़ुबिल्लाह जनाब अबू तालिब के लिए। लेकिन किसी शायर ने 4 मिसरों में इसको बयान किया है कि भटकता कुफ्र की राहों में अपने आप लगता है, भटकता कुफ्र की राहों में अपने आप लगता है, भरा कुफ्र तेरे सीने में ऐ मुसलमान पाप लगता है। अबू तालिब को काफिर कहने से पहले ये फजीलत सुन, वो रिश्ते में नुसैरी के खुदा का बाप लगता है। सलवात पढ़े बाबा से। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है हुसैन जिसके चहलुम के लिए आप तशरीफ लाए हैं।
یہ ابو طالب کا پوتا فاطمہ زہرا کی دل کا چین. دیکھیے آپ آئے ہیں پرسے کے لیے، خدا کی قسم آپ کے فضائل آل محمد سنیں، خدا آپ کی آواز پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ایمانداری سے تصور شرط ہے، اگر آپ تصور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مصائب آل محمد کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آل محمد کا ایک بھی مصائب ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہماری آنکھیں اشک بار نہ ہو. لیکن کیا بیان کروں، یہیں ایک دکھیاری ماں بیٹھی ہوگی پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے، انتظار کر رہی ہوگی کہ میرے لال آج تیرا چہلو بنایا جا رہا ہے، ان آنسوؤں کی منتظر ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ آل محمد کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں قید خانے کے اندر، عزاداران امام مظلوم، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ 11 محرم کو چلا ہے اور اس کو اسیر کر لیا گیا اور قیدی کرنے کے بعد عزاداران امام مظلوم، تاریخ بیان کرتی ہے کہ آل محمد نے وہ مصیبت کے دن گزارے ہیں کہ حسین کی چاہت سکینہ حسین سے دور ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک شب یزید کی بیوی نے، ہند نے دیکھا، یزید کو تلاش کیا ایک حجرے میں، پھر دوسرے حجرے میں تلاش کیا، پھر تیسرے حجرے میں تلاش کیا، اور پھر جیسے ہی 7ویں حجرے میں تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ یزید بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں کو مل رہا ہے، اور ہندا نے اپنے دونوں ہاتھ یزید کی کمر پر مارے اور مارنے کے بعد کہا یزید جاگتا کیوں ہے، سوتا کیوں نہیں. جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ بی بی جیسے ہی میں آنکھ بند کرتا ہوں کبھی ایک دکھیاری ماں اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے آ جاتی ہے، کہتی ہے اے یزید میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا. کہا ہندا میں تجھے ہند کیا بتاؤں، ایک بی بی آ جاتی ہے، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ اپنی سفید داڑھی لیے ہوئے میرے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا. ایک مرتبہ جناب ہندا کہتی ہے کہ یزید اب بتا تیرا ارادہ کیا ہے، کیا آل محمد کو اب بھی اسیر رکھے گا، اب بھی قیدی بنائے رکھے گا، کل انہیں آزاد کر دے. کہا ٹھیک ہے. چہلم منانے کے لیے آئے ہیں آپ، ارے اس کا چہلم منانے آئے ہیں. ارے جس زینب نے اپنے بھائی کو دل بھر کے گریہ نہ کر سکی اس کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں. ارے جس کی لاڈلی سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی، ارے اس کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں. ارے جس کا عباس جیسا بھائی نہر کے کنارے سو گیا، ارے اس کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں. ارے جس کا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، ارے اس کا چہلم منانے کے لیے آپ آئے ہیں. ارے جس کا اصغر 3 بال کا تیر کھا کر اللہ اکبر عزاداران امام مظلوم. کہا کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا ارادہ، کہا کہ انہیں صبح آزاد کر دے. صبح نمودار ہوئی، یزید نے امام کو بلایا، چوتھے امام آ گئے. آنے کے بعد کہا مولا میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، آپ کے سارے بابا کو شہید کر ڈالا، آپ کے بھیا علی اکبر کو مار ڈالا. گریہ شرط ہے، خدا کی قسم بہت گریہ کریں گے، جتنا روئے اتنا کم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کی آپ تمنا ہو، اور جو تمنا ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے رونا چاہیے جیسی شہزادی کی تمنا ہے. کیونکہ بیٹی نے باپ سے یہی تو سوال کیا تھا، اے بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا تھا اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان پر روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر روئیں گے، ارے جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے. اللہ اکبر. تم وہی تصور کر کے گریہ کرو. عزاداران امام مظلوم جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، امام کو بلایا گیا. یزید نے سوال کرنے شروع کیے. ارے میرا مظلوم امام سے سوال پہ سوال کیے جا رہا. ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول آپ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے واپس چلے جائیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید سے کہا یزید ارے میں اس بارے میں تمہیں
कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं अपनी फूफी से पूछ लूं। फूफी के पास आए, आने के बाद कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया है, फूफी अम्मा आपकी क्या राय है? एक मरतबा ज़ैनब कहती है, ए बेटा सैयद सज्जाद, पहले यजीद से कहो कि एक मकान खाली कराया, एक मकान खाली कराया गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम मज़लूम और मकान खाली कराने के बाद तबरुकात मंगाए गए। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने ले लिया। अली असगर का सर आया, अरे उम्मे रबाब ने ले लिया। अली अकबर का सर उम्मे लैला ने ले लिया। कासिम का सर उम्मे फरवा ने ले लिया। अब्बास का सर उम्मे कुलसूम ने बढ़कर ले लिया। हज़रत इमाम मज़लूम, लेकिन दो सर ऐसे थे जिनका कोई लेने वाला न था। अरे शाम की औरतें कहती हैं कि हमें लगता है कि इन बच्चों की माँ मर गई है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जैसे ही देखा, तड़प के कहती है, बीबियों अरे मुझे ये बताओ, मैं इनकी दुखियारी माँ हूँ, अपने हुसैन का मातम करूँ या इन बच्चों का मातम करूँ? अल्लाहु अकबर। जब ये काफिला रोकर, और ज़ैनब ने वसीयतें की हैं शाम की औरतों को, ए बीबियों तुम आ जाया करो, यहाँ पर आकर इस कैद खाने में शम्मा जला दिया करो। अरे मेरी बच्ची अंधेरे में सोने की कायल न थी। अल्लाहु अकबर। हज़रतदारा ने इमाम मज़लूम, हज़रतदारो वसीयतें करती हुई, हज़रतदारो अब जैसे ही चौथे इमाम कहते हैं, ए फूफी अम्मा यहाँ से दो रास्ते हैं जो मदीने जाते हैं, एक करबला को होता हुआ जाता है, एक गंज शहीदा को होता हुआ जाता है, एक करबला को होता हुआ जाता है, एक डायरेक्ट ऐसे जाता है। फूफी अम्मा कहाँ जाना, मुझे किधर जाना चाहेंगी, कौन सा रास्ते का इंतखाब करेंगी? एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के कहती है, ए बेटा सज्जाद, अरे करबला ले चल। अरे सैयद सज्जाद, ये काफिला जैसे ही करबला जा रहा था तो क्या देखा, अरे इमाम हुसैन का सवार जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी अपना रुखसार रखे हुए कब्र हुसैन पर रो रहा था, शिकवाओं गिले कर रहा था। एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, ए जाबिर मेरी कब्र से दूर चला जा। अरे मेरी माँ बहनें आ रही है, अरे मेरी ज़ैनब आ रही है, अरे मेरी उम्मे लैला आ रही है, अरे हमारी बीवियाँ आ रही है। अल्लाहु अकबर। तमाम बीवियों ने, अज़ादारों, अरे सबने रोना शुरू किया, हर एक की कब्र पर रो रहे थे। लेकिन आखिरी अज़ादारों इतना सुने, जब सब बीवियाँ सवार हो गई हैं, एक मर्तबा देखा कि उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही है। अरे उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही है। पूछा उम्मे रबाब कहाँ है, तो देखा हुसैन की कब्र से लिपटी हुई कह रही है, ए हुसैन मेरा असगर मारा गया, ए हुसैन मेरी सकीना कैद खाने में रह गई। अल्लाहु अकबर। चौथे इमाम ने कहा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कहती है कि उम्मे रबाब चलिए मदीना वापस चलिए। कहा एक बीवी ज़ैनब आप ही बताइए, अरे उम्मे रबाब मदीने जाके क्या करे, अरे मेरा वारिस भी यहाँ है, मेरा असगर भी यहाँ है। अल्लाहु अकबर। मदीने जब यह काफिला आया है और आने के बाद मदीने के बाहर जब रुक गया यह काफिला, तो ज़ादारों पर चंद जुमले सुन लीजिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा मुझे कब्र रसूल पर ले चल। बहुत मुख्तसर से बयान कर रहा हूँ। कब्र रसूल पर आई, आने के बाद ज़ैनब ने एक जुमला कहा, बाबा ए नाना जान, जख्म खाकर आई हूँ लेकिन दीन बचा लाई। अब्बास के बाजू दे आई, तेरा दीन बचा के ले आई। असगर का गला दे आई, दीन बचा कर ले आई। अब्बास के बाजू दे आई, कासिम को तड़पता हुआ छोड़ आई लाशे को, लेकिन अज़ादारों कासिम के टुकड़े दे आई। ए मेरे नाना दीन को बचा ले आई। एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के कहती है, ए नाना ज़ैनब चादर दे आई, दीन बचा कर ले आई। तारीख लिखती है इसी दौरान जनाबे ज़ैनब ने एक कुर्ता उतारा, एक कुर्ता निकाला और निकालने के बाद कब्र रसूल पर रख दिया और एक कब्र रसूल में ज़लज़ला आ गया। कहा ज़ैनब ये कुर्ता उठा लो। अज़ादारों एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने कुर्ते को उठाया, कहा बाबा नाना आप तो कुर्ते को देखकर तड़प गए, अरे ज़ैनब तो ये जख्म देखकर आई है। अल्लाहु अकबर। ये
अज़ादारों जब ये काफिला आ गया है, ज्यादा मसाइल बयान नहीं करूंगा। और एक रोज जनाबे अब्दुल्ला जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में आए और काफी देर तक बैठे रहे। पूछा चौथे इमाम ने कि फूफा अब्दुल्ला कोई तमन्ना है? कहा हाँ बेटा, तुम अपनी फूफी ज़ैनब से कहो कभी अपने घर तो आए, कभी अपने घर तो आए। एक मरतबा कहा फूफा मैं जरूर बात करूंगा। आए, कहा फूफी ज़ैनब आज अब्दुल्ला आए थे, बहुत देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। कहा अच्छा, कहा बेटे तो फिर क्या हुआ? कहा फूफी अम्मा अब्दुल्ला ने कहा है कि अपनी फूफी से कहो कभी अपने घर तो आए। ज़ैनब का सुनना था, तड़प के रोने लगी। कहा है बेटा कैसा घर? अरे मेरा हुसैन मारा गया। कहा फूफी अम्मा अब्दुल्ला तुम्हारे शौहर हैं, आपको जाना चाहिए। जनाबे ज़ैनब कहा बेटे जब तू कहता है तो मैं जरूर जाऊंगी। गई, जाने के बाद सहने खाना में बैठ गई। अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। अज़ादारों अब्दुल्ला ने देखा कि एक बीवी है जो इनके सहने खाना में बैठी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, गिरिया कर रही है। एक मरतबा अब्दुल्ला कहते हैं बीवी तू है कौन? अज़ादारों ने मज़लूम। एक मरतबा ज़ैनब ने बालों को उठाया, कहा अब्दुल्ला ज़माना तो भूल चुका, क्या तुम भी हमें? अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल्ला करीब आए, आने के बाद कहा ज़ैनब ये क्या हो गया? कहा तुम जब गई थी तो बाल सफ़ेद थे, बाल काले थे, अब आई हो तो तुम्हारे बाल सफ़ेद है। कहा अब्दुल्ला सुन। कहा सुनाओ। कहा अब्दुल्ला सवाल कर रहे हैं। अच्छा ज़ैनब ये बताओ मेरे ओनो मोहम्मद ने कुर्बानी कैसी दी? कहा बहुत अच्छी कुर्बानी दी। कहा कि मेरे नाना रसूल खुदा को खुश किया, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को खुश किया, मेरी माँ फातिमा को खुश किया। अब्दुल्ला तुम्हारे लालों ने ऐसी कुर्बानी दी। एक मरतबा जनाबे कहती हैं, जनाबे ज़ैनब तड़प के कहती है अब्दुल्ला लेकिन मैं भी कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ। कहा क्या कहना चाहती हूँ? कहा कि अब्दुल्ला जब मेरी माँ दुनिया से गई तो एक राज छुपाया था, मेरा बाबा उस राज को दोहरा दोहरा कर रोया करता था क्या फातिमा तुम दुनिया से चली गई लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। ए अब्दुल्ला ये कहकर शहजादी ने अपनी पुश्त से कुर्ता उतार हटाया। कहा अब्दुल्ला देख कितने जख्म खाकर आई हो। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जनाबे अब्दुल्ला ने रोना शुरू कर दिया। कहा आले मोहम्मद के घराने की शख्सियत तुम्हारे साथ ये किया गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही घर में दाखिल हुई तारीख लिखती है किसी मुकाम पर अपने बच्चों को नहीं रोई, लेकिन जब दो छोटे छोटे बिस्तर देखे अरे तड़प के कहने लगी ए मेरे ओनो मोहम्मद। छोटे छोटे मुसल्ले देखे तड़प के कहने लगी ए मेरे ओनो मोहम्मद, ए मेरे ओनो मोहम्मद, ए मेरे ओनो मोहम्मद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।